ओम शांति 13 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुमे माने दुख को सहन करिबारे बहुत समय नष्ट करिछ। एबे दुनिया बदलुछि, तेणु तुमे माने बाबांकु मने पकाओ, सतो प्रधान हुआ, तेबे समय सफल होई जिवो। आजिर प्रश्न, 21 जन्म पाई लटेरी प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? 21 जन्म पाई लटेरी प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर, जदि 21 जन्मर लटेरी नेबार अछि तेबे मोहजित हुआ। एकमात्र बाबांक उपरे पूरा पूरा समर्पण होई जाओ। सर्वदा एही कथा स्मृति रे रहो जे वर्तमान एही पुराना दुनिया बदलिबाकु जाउछि। आमे नुआ दुनिया को जाउछु। यही पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य देखिबार नाही। सुदामा सदृश चाउल मुठा सफल करी सत्ययुगी राजत्व नेबाकु हेब। ओम शांति। एक कथा तो पिलामाने जानिछन्ति जे आत्मिक संतान मानंको आत्मिक बाबा बसे बुझाउछन्ति। रुहानी संतान अर्थ आत्मा माने। रुहानी बाबा अर्थात आत्मा मानंकर पिता। एहाको कुहा जाए आत्मा एवं परमात्मांकर मिलन। यही मिलन प्रतिकल्परे थरे मात्र हेउछि। ए सबु कथा तुमे माने जानिछ। एहा बहुत विचित्र कथा। विचित्र बाबा विचित्र आत्मा मानंको बुझाउछन्ति। वास्तवरे आत्मा विचित्र अटे। एठाको आसी चित्रधारी अर्थात शरीरधारी हेउछि। चित्र अर्थात शरीर द्वारा पाठ बजाउछन्ति। आत्मा तो समस्तंक भितरे अछि ना। जीवजंतुंक ठारे मध्य आत्मा रहिछि। 84 लाख जोनि बोली कहुछन्ति, ता भितरे तो सबु जीवजंतु आसी जाउछन्ति। दुनिया रे अनेक जीवजंतु आदि रहिछन्ति ना। बाबा कहुछन्ति, यही कथारे समय नष्ट कर नाही। मनुष्य मानंक ठारे एही ज्ञान न थिबारु सेमानंकर समय नष्ट हेउछि। यही समय रे बाबा आसी तुमको पाठ पढ़ाउछन्ति। पुणी अधा कल्प तुमे प्रारब्ध भोगुछ। सेठारे तुमर कौनसी असुविधा हुए नाही। दुख को सहन करिबारे ही तुमर बहुत समय नष्ट हेउछि। एठारे तो दुख ही दुख रहिछि। सेथिपाई समस्ते बाबांको मने पकाउछन्ति एवं कहुछन्ति, आमर दुखरे समय बहुत नष्ट हेउछि, एथिरु बाहर कर। सुखरे केबे समय नष्ट हेउछि बोली कुहाजिब नाही। ए कथा मध्य तुमे जानिछ। यही समय रे मनुष्य मानंकर कौनसी मूल्य नाही। मनुष्य माने देख अचानक मरि जाउछन्ति। गोटिए तोफान रे केते मरि जाउछन्ति। रावण राज्य रे मनुष्य मानंकर कौनसी मूल्य नाही। एबे बाबा तुमर केते मूल्य बढ़ाउछन्ति। कौड़ी तुल्यरु हीरा तुल्य करुछन्ति। गायन करा जाए, एहा तुमर हीरातुल्य अमूल्य जन्म अटे। वर्तमान समय रे मनुष्य कौड़ी पछरे लागिछन्ति। अति बेसी रे लक्षपति, कोटिपति, पदमपति हेउछन्ति। तेबे सेमानंकर सबु बुद्धि सेइथिरे ही रहिथाए। सेमानंकु कुहा जाउछि, ए सबु भूली एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। किंतु मानु नाहांती। सेमाने ए कथा मानिबे नाही। तेबे यही ज्ञान सेही मानंक बुद्धिरे पसिब जेउ मानंक बुद्धिरे कल्प पूर्वरु पसिथिला। नचेत जेते बुझाओ केबे हेले बुद्धिरे पसिब नाही। तुमे माने मध्य क्रमान्वୟରେ जानिछ जे एही दुनिया बदलुछि। जदिओ बाहारे तुमे लेखिदेब जे दुनिया बदलुछि, तथापि बुझिबे नाही जे पर्यंत तुमे काहाकू न बुझाइछ। अच्छा,
जदि केही बुझीगले तेबे अन्यमानंकु बुझाइबाकु हेब। बाबांकु मने पकाओ, सतोप्रधान हुआ। ज्ञान तो बहुत सहज। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी। वर्तमान एही दुनिया बदलुछि एवं एकमात्र बाबा ही एही दुनिया को बदलाउछन्ति। एक कथा मध्य तुमे पुरुषार्थर क्रमानुसारे यथार्थ भावरे जानिछ। माया पुरुषार्थ करिबाकु देउ नाही, तेणु बुझिबाकु हेब जे एहा मध्य ड्रामा, जाहाकि एते पुरुषार्थ होई पारु नाही। एबे तुमे जानुछ जे श्रीमत आधार रे आमे निज पाई एही दुनिया को बदलाउछु। श्रीमत एकमात्र शिव बाबांकर अटे। शिव बाबा कहिबा तो बहुत सहज। आउ केही ना शिव बाबांको ना वर्षा अर्थात स्वर्ग जानिछन्ति। बाबा अर्थ ही वर्षा। शिव बाबा सत्य अटन्ति। आजिकाली मेयरंकु मध्य पिता कहउछन्ति, गांधींकु मध्य पिता कहउछन्ति, काहाकु पुणी जगत गुरु मध्य कहउछन्ति। वास्तवरे जगत अर्थात सारा सृष्टिर गुरु एहा कौनसी मनुष्य होई पारिबे नाही। समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन हेउछन्ति एकमात्र बाबा। बाबा तो निराकार, पुणी किपरि दुखरु मुक्त करुछन्ति। दुनिया बदलुछि, तेणु निश्चय अभिनय करिबे, तेबे जाई जणा पड़िबो। एपरि नुहे जे प्रलय होई जाउछि, पुणी बाबा नुआ सृष्टि रचना करुछन्ति। शास्त्र रे देखाउछन्ति बहुत बड़ प्रलय हेउछि, पुणी अस्वस्थ पत्र रे श्रीकृष्ण भासी भासी आसुछन्ति। किंतु बाबा बुझाउछन्ति एपरि हेउ नाही। गायन करा जाए, विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि, तेणु तो प्रलय होई परिबो नाही। तुम मनरे अछि वर्तमान एही पुरुणा दुनिया बदलुछि। एही सबु कथा बाबा ही आसी बुझाउछन्ति। यही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति नुआ दुनियार मालिक। तुमे चित्र रे मध्य देखाउछ जे पुरुणा दुनियार मालिक हेउछि रावण। राम राज्य एवं रावण राज्यर गायन करा जाउछि ना। एक कथा तुम बुद्धि रे अछि जे बाबा पुरुणा रावण दुनिया को समाप्त करी नुआ दैवी दुनियार स्थापना कराउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मु जिए जेपरि अटे केही क्वचित ही मोते जानुछन्ति। तुमे माने मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानुछ। जिए भल पुरुषार्थी अटन्ति तांकर भल निशा रही थाए। बाबांक स्मृति रे रहुथिबा पुरुषार्थींकर प्रकृत निशा चढ़िब। 84 जन्मर चक्रर ज्ञान को बुझाइबारे एते निशा चढ़ु नाही जेते जोगर यात्रा रे चढ़ुछि। मूल कथा हेउछि पवित्र हेबा। डाकुछन्ति मध्य आसी पवित्र कराओ। एपरि डाकु नाहांती जे आसी विश्वर राजत्व दिय। भक्ति मार्ग रे केते कथा शुणुछन्ति, किंतु एहा हेउछि सत्य 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 नारायणंकर कथा। सेही कथा तो जन्म जन्मांतर शुणी शुणी तळकु खसी आसीछ। भारत रे ही एही कथा शुणिबार प्रथा रहिछि। आउ कौनसी राष्ट्र रे कथा आदि हुए नाही। भारत को ही धार्मिक देश बोली मानुछन्ति। अनेक मंदिर भारत रे ही रहिछि। ख्रिस्टियान मानंकर तो गोटिए चर्च रही थाए। एठारे तो भिन्न भिन्न प्रकारर अनेक मंदिर रहिछि। वास्तव रे एकमात्र शिव बाबांकर मंदिर हेबा दरकार। जनकर नाम मध्य रहिबा दरकार। एठारे तो अनेक नाम रहिछि। विदेशी माने मध्य एठाकु मंदिर देखिबाकु आसंती। बिचरा मानंकु एक कथा जना नहीं जे प्राचीन भारत किपरि 5000 वर्ष ठारू आहुरी पुरुणा कौनसी जिनिस न थाए। सेमाने भाबुछन्ति
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଦି କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ 2500 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା। ସେହିପରି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା, ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ, ପାଣି ମାଟିର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧନ ହରାଇଛ। କେତେ ଅସରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୀତା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଗଲଣି। କାଲି ତୁମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା କରାଇଥିଲି। ପୁଣି ତୁମେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏସବୁ କାଲିର କଥା ନା। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମର ହିଁ ଅବିକଳ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେଠାରେ ତୁମେ ସବୁ ନୂଆ ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ସବୁ କଳା କୌଶଳ ରହିବ ନା। ହୀରା କାଟିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହୀରା କାଟୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ସେଠାକୁ ଏସବୁ କଳା କୌଶଳ ଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେଠାରେ କେତେ ସୁଖ ରହିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ତାହାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, 100% ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ। ଏବେ ତ କେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ହୀରା ଲୀଳାର ବହୁତ ଫେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଆସୁରୀ ଅଭିନୟ କରୁନାହିଁ ତ? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପକ୍କା ଭାବ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନାହିଁ ତ? ଯଦି କରିଛ, ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମର ଲଟେରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ହୋଇଥାଏ ନା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ମେହନତ କର। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର 84 ଜନ୍ମ ପୂରା ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ମହଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବସିବେ। ପୁରୁଣାରେ ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ନୁହେଁ କି ନିଜେ ପୁରୁଣାରେ ବସି ପୁଣି ନୂଆରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ତୁମେ ଯେତେ ମେହନତ କରିବ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସେତେ ମାଲିକ ହେବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ମନ ହୁଏ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଘରେ ଯାଇ ବସିବୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି।
ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ଦେବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜମି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହଲ ନେଉଛ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ରହିବ, ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। କେତେ ବଡ଼ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ଏହି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ଜମି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ବିନାଶ କରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେନା ଆଦି ସବୁ କମ୍ ହୋଇଯିବେ। ବୋମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫଟାଫଟ କାମ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଚାନକ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସିପାହୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ମନେକର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେବେ ନା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ତ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଯାଉଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତରେ ହିଁ ନେବ। ଯିଏ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେହିପରି କର୍ମ କରୁଛ। ଯେପରି ସଂସ୍କାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମ ସଦୃଶ କର୍ମ ଆଉ କେହି କରୁନଥିବେ। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା, ଯେପରି ସେବା, ସେହିପରି ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ବାବା ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତା ଆଗରେ ଏହି 10-20 ଲକ୍ଷ କ'ଣ? ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଭାଗିଦାରଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଧନ ମିଳିଲା। ଭାଗିଦାରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନେଇଯାଅ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ନେଉଛ? ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଜା ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ କେବେ ହେଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? କାହା କାହାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବାବା କାହାଠାରୁ ଧନ ଆଦି ନେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାରୁ ପୋଖରୀ ହେଉଛି। କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇ ଦିଅ। ସୁଦାମାର ମୁଠାଏ ଚାଉଳର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ହୀରା ଲୀଳା ଅଟେ। ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ, ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ମୋହଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ କହି ଆସିଛ ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବୁ। ତେବେ ଏହି ସୌଦା ତ ଭଲ ନା। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୌଦାଗର ରତ୍ନାକର ଯାଦୁକର ନାମ କାହିଁକି ରହିଛି? ସେ ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟେ।
ଏହା ଉପରେ ରୂପ ବସନ୍ତର କଥା ରହିଛି ନା? ତୁମେ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ, ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ଉଭୟ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ମୂଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରି ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରୁଥିବା ସହଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରି ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରୁଥିବା ସହଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଏବେ ନିଜର ସମୟ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ, ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଅର୍ଥେ ସମର୍ପିତ କର। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସେବା ପ୍ରତି ଅଟେ ତ? ଏହିଭଳି ସେବା ପ୍ରତି ଅର୍ପଣମୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସେବାର ଲଗନ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେବାର ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ମାୟାକୁ ନିଜର ଦାସୀ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜେ ଯଦି ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୁଖକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ବା ଅଫ୍ କରିହୁଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରର ଆଧାର ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଏବେ ଶରୀରକୁ ଆସ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତେବେ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।